નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આર્યતેજ બીએસસી નર્સિંગ કોલેજમાં આપનું સ્વાગત છે. આપણે અગાઉ માઇક્રોબાયોલોજી લેક્ચર 1માં સેમેસ્ટર 1નું આપણે જે ઇન્ટ્રોડક્શન હતો, કોર્સ આઉટલાઇન આપણે જોઈ. ત્યાર પછી આપણી સ્ટડી માટેનું એટલે કે સેમેસ્ટર 1નું પહેલું યુનિટ આપણું શરૂ થશે અને as per syllabus we will going to take one step. First step, the scope and history of microbiology. અને એમનું પહેલું સ્ટેપ છે આપણું એ થશે microbiology as a field of biology. The first our topic will microbiology as a field of biology. As we know, biology remains inseparable part in life of human being for immemorial time. Biology deal with study related with living individual, that's called microorganism. All life form are including in the study of biology. This branch of science is one of the oldest branches in science, and that's called biology or microbiology. But when Louis Pasteur has discovered the microscope and electron microscope, it will be grown very fastly. Microbiology is important subject in our daily life. We can judge all the environment, all the things around us by the microbiology. Microbiology is a huge field of biology and it's divided in major group like as you know, the field of biology study. This is the main group of living things. That means daily life માં આપણે જે ખાઈએ પીએ બરાબર આપણી જે living things છે તે છે. Structure and function આપણે જોશું. We will try to study about the structure and function of the microbe, means microorganism. Changes and development, કેવી રીતે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમમાં ચેન્જીસ થાય, કેવી રીતે એનું ડેવલપમેન્ટ થાય. એપ્લાઇડ બાયોલોજી, કેવી રીતે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમને આપણે બાયોલોજીમાં એપ્લાઇડ કરી શકીએ, કઈ જગ્યાએ આપણે એમનો ઉપયોગ કરી શકીએ. લિવિંગ થિંગ્સ એન્ડ ધેર એન્વાયરમેન્ટ, એન્વાયરમેન્ટમાં ઇકોલોજીમાં બાયોજિયોગ્રાફીમાં આપણને માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ કેવી રીતે ઉપયોગી છે તે અંગેનું આપણે પ્રકાશ પાડશું. તો ફિલ્ડ ઓફ બાયોલોજી આપણે કહી શકાય તો કયા કયા ફિલ્ડમાં બાયોલોજીનો ઉપયોગ થાય, માઇક્રોબાયોલોજીનો ઉપયોગ થાય તો બેક્ટેરિયોલોજી, માઇક્રોબાયોલોજી, ઝૂલોજી, મોર્ફોલોજી, ફિઝિયોલોજી, હિસ્ટોલોજી, એમ્બ્રિયોલોજી, જીનેટિક, બાયોટેકનોલોજી, ફાર્મસી, ઇકોલોજી, એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ બાયોગ્રાફિક સાયન્સ એન્ડ બાયોજીનેટિક ગ્રાફિક સાયન્સમાં પણ એમનો ઉપયોગ થાય. આ ઉપરાંત એગ્રીકલ્ચર, બાયોકેમિસ્ટ્રી, બાયોટેકનોલોજી, સેલ બાયોલોજી, ઇકોલોજી, જીનેટિક, જીનોમિક્સ, ઇમ્યુનોલોજી, મેડિસિન, મોલેક્યુલર બાયોલોજી, પ્લાન્ટ બાયોલોજી, એટમોસ્ફિયરિક સાયન્સ, કેમિસ્ટ્રી, computer science, development of biology, engineering, geography, oceanography, pharmacology, physics અને સાયકોલોજી, આ બધી જ બ્રાન્ચમાં આપણે માઇક્રોબાયોલોજી એઝ એ ફિલ્ડ ઓફ બાયોલોજી આપણે ગણી શકાય. એઝ એ સબ્જેક્ટ microbiology was involved in 18th century, but technique of microbiology or use of microbe in practice by mankind in even before civilization of mankind. For immemorial time period, man is using fermented food, man is aware about the preparation of the fermented liquor, man is aware about the beneficial activity of the microbe. So many things like food chain, man has about idea of the preparation of wine, as well as penicillin, as well as waste product.
તો આમ બાયોલોજીના ઘણા અલગ અલગ ફિલ્ડ આપણે જોઈએ. આગળ જોઈએ તો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આર ક્લોઝલી એસોસિએટેડ વિથ ધ હેલ્થ એન્ડ વેલફેર ઓફ હ્યુમન બીઇંગ. એઝ વી નો સમ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આર બેનિફિશિયલ ફોર ધ હ્યુમન બીઇંગ. ઘણા બધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એવા હોય કે જે હ્યુમન બીઇંગ માટે બેનિફિશિયલ એટલે ફાયદાકારક હોય. તો માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમથી આપણને કયા ફાયદા થાય, જેવી રીતે ઈસ્ટ છે, ફૂગ છે, તો કયા ફાયદા થાય? તો ફોર ધ મેકિંગ ઓફ અર્ગટ, ફોર મેકિંગ ઓફ ચીઝ એન્ડ વાઇન, પ્રોડક્શન ઓફ પેનિસિલિન, પ્રોડક્શન ઓફ આલ્કોહોલ, પ્રોસેસિંગ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્ડ ડોમેસ્ટિક વેસ્ટ. So it is all are beneficial for the human being. Micro. Other thing is microorganism is closely associated with human being, plant, animal, and some organism. Then we think that beneficial of the microorganism as well as it is harmful for human being also, and it is the most convenience and most wide role for harmful of the microbe, like produce disease, spoil food, destroyed material, produce strong reaction. એટલે કોઈ પણ રોગ ઉત્પન્ન કરવામાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જવાબદાર હોય. કોઈ પણ ખોરાકનું ડિસ્ટ્રોયડ કરવા માટે, સ્પોઇલ કરવા માટે, ખરાબ કરવા માટે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જવાબદાર છે. કોઈ પણ મટીરિયલને ડિસ્ટ્રોયડ કરવા માટે પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ જવાબદાર છે. અને માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ પોતાનું સ્ટ્રોંગ રિએક્શન બતાવે. એઝ વી નો ધ COVID-19 વાયરસ પ્રોડ્યુસ ધ સ્ટ્રોંગ રિએક્શન એન્ડ ઇટ વિલ અફેક્ટ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ. નેક્સ્ટ થિંગ, મોસ્ટ ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આર યુનિસેલ્યુલર. આપણે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ વિશે થોડી વાત કરીએ આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં, ફિલ્ડમાં. તો મોટાભાગના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ યુનિસેલ્યુલર હોય. દરેક માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનું આપણે દરેક ઓર્ગેનિઝમ વાઇઝ આપણે સ્ટડી કરવાનું છે. ઇન યુનિસેલ્યુલર ઓર્ગેનિઝમ ઓલ ધ લાઈફ પ્રોસેસ આર ફોર્મેટેડ બાય સિંગલ સેલ. સિંગલ સેલ તરીકે મોટાભાગના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ છે એ પોતાની પ્રકૃતિ ધરાવતા હોય છે. ધ વર્ડ cell was first used by Robert Koch in 1635 to 1703. એટલે જે રોબર્ટ હુક્સ નામના વૈજ્ઞાનિકે પહેલો શબ્દ આપણને સેલ એવો આપ્યો. ઓલ બાયોલોજિકલ હેવ, જે બાયોલોજિકલ ઇવેન્ટ છે, જે બાયોલોજિકલ સેલ છે, એના જે કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય, પછી બેક્ટેરિયા હોય, ફંગી હોય, આલ્ગી હોય, વાયરસ હોય, પ્રોટોઝુઆ હોય, બધાના જે કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, લાઈક ધેટ ધ એબિલિટી ટુ પ્રોડ્યુસ સિમિલર, એટલે એના જીવન જેવો બીજો પદાર્થ ઉત્પન્ન કરી શકે, એના જીવન જેવો બીજો સેલ ઉત્પન્ન કરી શકે. એબિલિટી ટુ મેટાબોલિઝમ એટલે કે ચયાપચયની ક્રિયા કરી શકતો હોય. એબિલિટી ટુ એક્સટ્રીટ વેસ્ટ, એ નકામો કચરો બહાર પાડતું હોય, રિએક્શન આવે એવો કચરો બહાર પાડતું હોય. એબિલિટી ટુ ચેન્જ એન્વાયરમેન્ટને ફેરફાર કરવા માટે સક્ષમ હોય. એબિલિટી ટુ પ્રોડ્યુસ ઓર્ગેનિક સબસ્ટન્ટ પ્રોડ્યુસ કરવા માટે પણ એ કેપેબલ હોય. એન્ડ એબિલિટી ટુ પ્રોડ્યુસ જેનેટિક મટીરિયલ એ પ્રોડક્ટ કરવા માટે પણ એબલ હોય. તો ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ બાયોલોજિકલ સેલ, like bacteria, fungi, molds, yeast, algae, protozoa, virus, and others. So it is here we finished our first unit in first topic, and next time we will see the place of microorganism living in the world. Stay with us. Stay home. Take care. Thank you.